പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, SSLC ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സഹായകരമാകുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂ സ്പോട്ട് ഒരുക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. 10ാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ്, മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നാം വിശദീകരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ടെക്സ്ച്വൽ പാസേജുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പാസേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശരിയാം വിധം ആൻസർ ചെയ്യാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാഠഭാഗം ശരിയാം വിധം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്നുള്ള ഈ അധ്യായം വളരെ ലളിതമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂ സ്പോട്ട് നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ വീഡിയോ കണ്ട് പാഠഭാഗം ശരിയാം വിധം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്കാദ്യം ടെക്സ്ച്വൽ പാസേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദെയർ ആൻസേഴ്സ് വിശദീകരിക്കാം. It was a hot summer night about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from the above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meager. I had about 60 rupees in my suitcase. Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. Question 1. The sound was a familiar one. What was the sound? Question 2. Which statement shows that there were a lot of rats in the room? Question 3. Why were the doctor's earnings meager? Question 4. What were the things the doctor had in his suitcase? Question 5. Why did the doctor have to light a kerosene lamp? Now, answers to all these questions. Answer 1. The familiar sound was the one made by rats. Answer 2. One could say that rats and I shared the room. ഈ സെന്റൻസ് ആണ് റൂമിൽ ധാരാളം എലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെന്റൻസ്. ആൻസർ 3. He had only just set up his medical practice. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വരുമാനം വെരി മീഗർ, തുച്ഛമായത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. ആൻസർ 4. He had about 60 rupees and some shirts and dhotis in his suitcase. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൂട്ട് കേസിലുണ്ടായിരുന്ന തിങ്സ്, വസ്തുക്കൾ. ആൻസർ 5. The house was not electrified, so he had to light a kerosene lamp. അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ആ വാടക മുറി അല്ലെങ്കിൽ വാടക വീട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആയിരുന്നില്ല, വൈദ്യുതീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കെറസിൻ ലാമ്പ് കത്തിക്കേണ്ടി വന്നത്. Another passage. One feels tempted to look into a mirror when it is near. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again I heard that sound from above. I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor. Question 1. When does one feel tempted to look into a mirror? Question 2. What did the doctor believe in those days? Question 3. What do you know about the characteristics of the doctor from this passage?
ഈ പാസേജുകളിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ എന്നുള്ള ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത്? Question 4. What important decision did the doctor make? Question 5. I took a look. What is the pattern of this sentence? Answers. One feels tempted to look into a mirror when it is near. Answer 2. In those days, the doctor believed in making himself look handsome. Answer 3. The doctor was young and married and an admirer of beauty. He wanted to make himself look handsome and to make his presence felt. Answer 4. The doctor made an important decision to shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. Answer 5. I took a look. ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ SVO. Subject I took, verb a look, object. മറ്റൊരു പാസേജ്. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor too on top of it. Again came that noise from above. I got up, lit a beedi and paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would marry. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistakes and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. Question 1. What was the earth-shaking decision that the doctor made? Question 2. What was the lovely thought that struck the doctor? Question 3. What kind of a woman did the doctor want to marry? Question 4. What was the reason the doctor decided to marry a fat woman? Question 5. Again came that noise from above. Identify the subject-noun phrase. Answers. Answer 1. He decided to keep an attractive smile on his face. ഇതായിരുന്നു ഡോക്ടർ എടുത്ത എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ. Answer 2. The lovely thought was that he would marry. Answer 3. He wanted to marry a rich woman doctor with good medical practice. She should be fat too. Answer 4. If he made some silly mistake and wanted to run away from her, she should not be able to run after him and catch him. Answer 5. The subject-noun phrase, that noise. Again I heard that noise from above എന്നുള്ള ആ സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നൗൺ ഫ്രേസ് that noise. One more passage. The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out. But not really. The thief had left behind one thing as a final insult. What was that? I asked. The doctor said, my vest, the dirty one. Question 1. What did the doctor do after he reached his friend's house? Question 2. Why did the doctor took his friend and one or two others to his room the next morning? Question 3. The room had been cleaned out. What had happened there?
Question 4. What is mentioned in the passage as a final insult? Question 5. Smeared is formed by adding the suffix ed to the root form smear. Pick out from the passage two other words suffixed with ed. Smeared എന്ന പദം സ്മിയർ എന്ന റൂട്ട് ഫോമിനോടൊപ്പം ഇ ഡി എന്ന സഫിക്സ് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇ ഡി സഫിക്സായി ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ മറ്റു രണ്ട് പദങ്ങൾ ഇതേ പാസേജിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക. ആൻസേഴ്സ്. ആൻസർ 1. He smeared oil all over himself and took a bath and changed into fresh clothes. ഡോക്ടർ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി ശരീരമാസകലം എണ്ണ പുരട്ടി ഒന്ന് കുളിച്ചു, പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറി. ആൻസർ 2. The doctor took his friend and others to his room the next morning to move his things from there. ഡോക്ടർ തൻ്റെ സുഹൃത്തിനെയും മറ്റാളുകളെയും കൂട്ടി തൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോയത് അവിടെ നിന്ന് ഡോക്ടറുടെ വസ്തുക്കളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ആൻസർ 3. Some thief had removed most of his things from the room. The room had been cleaned out. What happened there എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ആ റൂം ക്ലീൻഡ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു, എല്ലാം കാലിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്? ഏതോ കള്ളൻ ഡോക്ടറുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Number 4. The thief had left behind the doctor's dirty vest as a final insult. ഒരു ഫൈനൽ ഇൻസൾട്ട് എന്നുള്ളത് ഈ പാസേജിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരുന്നു? കള്ളൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി, ഡോക്ടറുടെ മുഷിഞ്ഞ ബനിയൻ ഒഴിച്ച്. അതായിരുന്നു ആ ഫൈനൽ ഇൻസൾട്ട്. ആൻസർ 5. റീച്ച്ഡ്. റീച്ച്ഡ് എന്നുള്ള പദം റീച്ച് എന്നുള്ള ബേസ് ഫോമിനോടൊപ്പം ഇ ഡി സഫിക്സ് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലീൻഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ എന്ന റൂട്ട് ഫോമിനോടൊപ്പം ഇ ഡി സഫിക്സ് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലീൻഡ് എന്ന പദം രൂപീകരിച്ചത്. ഇവ രണ്ടും അതേ പാസേജിൽ നിന്നുള്ള പദങ്ങളാണ്. Now, complete the following conversation suitably. ഇവിടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാം വിധം ആൻസർ ചെയ്യാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമേഷൻ, WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, യെസ് ഓർ നോ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസസ്, ഹാഡ് ബെറ്റർ, വുഡ് റാദർ തുടങ്ങിയ ഗ്രാമർ എലിമെൻറ്റുകളെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഇവയെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂസ്പോർട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഗ്രാമർ എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് ഈ കോൺവെർസേഷൻ വായിച്ചു നോക്കാം. ഡോക്ടർ ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനാണിത്. ഡോക്ടർ: ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചോദ്യമാണ് നാം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. ആ ചോദ്യം എന്തായിരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ക്ലൂ ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ നൽകുന്ന മറുപടി നോക്കാം. നോ, വി ഹാവൻറ്റ് ഗോട്ട് യെറ്റ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ തീഫ്. ഈ ആൻസർ ഒരു നോ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആൻസർ ആയതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ഒരു യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും, അഥവാ ഒരു ഓക്സിലറി വേർബ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സൂചന നമുക്ക് ഈ ആൻസർ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ഇതാണ് ആൻസർ. ഹാവ് യു ഗോട്ട് എനി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ തീഫ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിന് ആൻസറാണ് നോ, വി ഹാവൻറ്റ് ഗോട്ട് എനി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ തീഫ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡോക്ടർ: ഐ ബിലീവ് യു ആർ ഡൂയിങ് യുവർ ബെസ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദ തീഫ്. ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒരു ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഐ ബിലീവ് എന്നുള്ള ഒരു മെയിൻ ക്ലോസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നാം നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതാണ് ഐ ബിലീവ്, ഐ തിങ്ക് തുടങ്ങിയ രൂപത്തിലുള്ള മെയിൻ ക്ലോസുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കുറവാണ്. സെൻറ്റൻസിലെ പ്രധാന കാര്യം പറയുന്ന സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിലായിരിക്കും ടാഗ് ചേർക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് യുവർ ബെസ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദ തീഫ് എന്നുള്ള സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിന് അനുസൃതമായിട്ട് ടാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് ആൻസർ. ആർൻറ്റ് യു? നെക്സ്റ്റ്, ഇൻസ്പെക്ടർ: യെസ് ഡോക്ടർ, വി ആർ ഡൂയിങ് അവർ ബെസ്റ്റ്. വീണ്ടും ഡോക്ടർ:
ഒരു പൂർണ്ണമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് അറിയാൻ ഇൻസ്പെക്ടർ നൽകുന്ന മറുപടി പരിശോധിക്കാം. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്, വി ഹോപ്പ് വി ക്യാൻ ക്യാച്ച് ഹിം സൂൺ. യെസ് എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് ആൻസർ തുടങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഡു യു ഹോപ്പ് വി ക്യാൻ ക്യാച്ച് ഹിം സൂൺ എന്നതാണ് നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. വീണ്ടും ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നു, ഡു യു നീഡ് എനി മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം മീ? ഇൻസ്പെക്ടർ മറുപടി പറയുന്നു, നോ താങ്ക് യു. എന്നിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് ഇൻസ്പെക്ടർ മറുപടി പറയുന്നു, നോ താങ്ക് യു, ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല. ഇഫ് ഐ നീഡ്, എനിക്ക് ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവിടെ ഡാഷ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇഫ് ഐ നീഡ്, എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ. ഇതൊരു കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇഫ് ക്ലോസിൽ നീഡ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ബേസ് ഫോം വേർബ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോസിൽ വിൽ, ഷാൾ, മേ, ക്യാൻ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബും പിന്നീട് അനുയോജ്യമായ ഒരു ബേസ് ഫോം വേർബും ചേർത്ത് ഈ സെൻറ്റൻസ് പൂർത്തീകരിക്കണം. ആൻസർ, ഇഫ് ഐ നീഡ് ഐ വിൽ കോൾ യു. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കാം എന്നർത്ഥത്തിലേക്ക്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു, ബൈ. Now, question 2. Complete the following conversation suitably. Friend, Doctor, you look very scared. സുഹൃത്ത് ഡോക്ടറോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ വല്ലാതെ പേടിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നറിയാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ഡയലോഗ് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ക്ലൂ ലഭിക്കും. എ കോബ്ര കോയിൽഡ് ഓൺ മൈ ആം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു WH ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു കോബ്ര എൻ്റെ കയ്യിൽ ചുറ്റി എന്നാണ് മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വല്ലാതെ പേടിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. വീണ്ടും ഫ്രണ്ട്, വാട്ട് എ കോബ്ര, ഇറ്റ് ഡിഡിൻറ്റ് ബൈറ്റ് യു. ഇറ്റ് ഡിഡിൻറ്റ് ബൈറ്റ് യു എന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം നമുക്കൊരു ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ചേർക്കേണ്ടത്. അത് ഡിഡ് ഇറ്റ് എന്നാണ്. വീണ്ടും ഡോക്ടർ, നോ ഇറ്റ് ഡിഡിൻറ്റ്, ഇറ്റ് ലെഫ്റ്റ് മീ ആൻഡ് മൂവ്ഡ് ടുവാർഡ്സ് ദ മിറർ. വീണ്ടും സുഹൃത്ത് പറയുന്നു, ലെറ്റ്സ് ഗോ ദർ ആൻഡ് ലുക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ദർ. നമുക്കവിടെ പോയി ഇപ്പോഴും ആ കോബ്ര അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എന്നൊരു സജഷൻ പോലെ ഫ്രണ്ട് പറയുന്നു. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനോട് നമുക്ക് ഒരു ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ലെറ്റ്സ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സജഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾക്ക് ഷാൽ ബി എന്നായിരിക്കും ടാഗ്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഡോക്ടർ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്നു, നോ നോട്ട് നൗ, ഇപ്പോൾ പോകേണ്ട. വി ഹാഡ് ബെറ്റർ, നമുക്ക് നല്ലത് എന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഉപദേശ രൂപേണ ഒരു കാര്യം പറയുന്നവിടെ. ആ ഹാഡ് ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം ബേസ് ഫോം വേർബിൽ എഴുതി ചേർക്കണം. അതെന്താണെന്നുള്ള ഒരു ക്ലൂ അടുത്ത ഡയലോഗ് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. എന്താണ് ഫ്രണ്ട് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഗോ ടുമോറോ മോർണിംഗ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും വി ഹാഡ് ബെറ്റർ ഗോ ടുമോറോ മോർണിംഗ് എന്നായിരിക്കും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുക. Question 3. Complete the following conversation suitably. Mother, wake up son, it is already 8 o'clock. അമ്മ മകനെ വിളിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ്. ഡോക്ടർ, മോം, ലെറ്റ് മി സ്ലീപ്പ് എ ലിറ്റിൽ മോർ. മദർ, വീണ്ടും അമ്മ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്നറിയാൻ ഡോക്ടറുടെ ഡയലോഗ് നോക്കാം. നോ, ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ഫോർ വർക്ക്. ഇല്ല, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇതൊരു യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്ലൂവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല, അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നീ ഇന്ന് ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ലേ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ആൻസർ. ആർ യു നോട്ട് ഗോയിങ് ഫോർ വർക്ക് ടുഡേ? ഇന്ന് ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ലേ? ദെൻ വീണ്ടും മദർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു. എന്താണെന്നറിയാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ഡയലോഗ് നോക്കാം. ഡോക്ടർ എന്ത് മറുപടി പറയുന്നു? ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ വെൽ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, വൈ ഡോണ്ട് യു ഗോ ഫോർ വർക്ക് എന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മദർ, ദെൻ യു ഹാഡ് ബെറ്റർ. എന്നിട്ട് ആ മകനെ അമ്മ ഉപദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ
യു ഹാഡ് ബെറ്റർ എന്നതിൻ്റെ ഹാഡ് ബെറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം. യു ഹാഡ് ബെറ്റർ എന്താണ് അവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിലേക്കുള്ള ഒരു ക്ലൂ അടുത്ത പാർട്ടൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും. ഡോക്ടർ, ഓക്കെ മാം, ഐ വിൽ ടേക്ക് റെസ്റ്റ്. ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഉപദേശം എന്തായിരിക്കും? ദെൻ യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ടേക്ക് റെസ്റ്റ്. എപ്പോഴും ഹാഡ് ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ബേസ് ഫോം വെർബ് ചേർക്കുക, ടേക്ക് റെസ്റ്റ്. ദെൻ വീണ്ടും മദർ, യു ഹാവ് സം മെഡിസിൻസ് വിത്ത് യു. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരു ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത്. യു ഹാവ് സം മെഡിസിൻസ് വിത്ത് യു. ഹാവ് എന്നുള്ള ഓക്സിലറി ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ വെർബ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹാവ് എന്നുള്ള ആ മെയിൻ വെർബിന് അനുയോജ്യമായി ഡു എന്നുള്ള ഓക്സിലറി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആക്കുക, ഡോണ്ട് യു. യെസ് മാം, ഐ ഹാവ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹാവ്, ഹാസ്, ഹാഡ് ഇവയ്ക്ക് ഓക്സിലറി വേർബുകളായിട്ടും മെയിൻ വേർബുകളായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേർക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ഹാവ്, ഹാസ്, ഹാഡ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രമേ വേർബിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് മെയിൻ വേർബ് ആയിരിക്കും. അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ ഹാവിന് പകരം ഡു എന്നും ഹാസിന് പകരം ഡസ് എന്നും ഹാഡ് എന്നതിന് പകരം ഡിഡ് എന്നും ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഓക്സിലറി ആയിട്ട് ചേർക്കണം. ഇനി അഥവാ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ഹാവ്, ഹാസ്, ഹാഡ് ഇവയോട് ഒപ്പം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വേർബ് ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ ഹാവ്, ഹാസ്, ഹാഡ് ഓക്സിലറികളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതേ ഓക്സിലറി വേർബ് തന്നെ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കും ചേർക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് യു ഹാവ് ടോക്ക്ഡ് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട് എന്ന ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഹാവ് എന്നുള്ള ഓക്സിലറിയോടൊപ്പം ടോക്ക്ഡ് എന്നുള്ള മറ്റൊരു വേർബ് ഫോം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹാവ് ഇവിടെ മെയിൻ വേർബ് അല്ല, ഓക്സിലറി വേർബ് മാത്രമാണ്. അതാണ് ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് haven't you. Now, clause type questions. Complete the following passages using appropriate words from the brackets. ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശരിയാം വിധം ആൻസർ ചെയ്യാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാഠഭാഗം ശരിയാം വിധം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എളുപ്പമായിരിക്കും. Question 1. I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. Question 2. There was no time to do any such a thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left hand above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. Question 3. The door opened into darkness. The room was filled with darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. Question 4. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. Now, editing. Edit the underlined errors in the following passage. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പാസേജിൽ അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ എറേഴ്സ് ആണ്. അവ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക. Question 1. I made my bed and pulled it close to the wall. ഈ സെൻറ്റൻസിൽ മെയ്ഡ് എന്നുള്ളത് എററാണ്. അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് MADE എന്ന മെയ്ഡ് എന്നായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, I lay down but I could not slept. സ്ലെപ്റ്റ് എന്നുള്ള പാസ്റ്റ് ഫോം എററാണ്. കുഡ് എന്നുള്ള ഒരു മോഡൽ ഓക്സിലറിയോടൊപ്പമാണ് ഇത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ക്യാൻ, കുഡ്, മേ, മൈറ്റ്, ഷാൽ, ഷുഡ്, വിൽ, വുഡ് തുടങ്ങിയ മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബുകളോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോമിൽ അഥവാ ബേസ് ഫോമിലായിരിക്കണം വേർബുകൾ ചേർക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് കുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ് എന്നുള്ള ബേസ് ഫോം വേണം. ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഗോ
ഇവിടെ ഗോ എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ്. കാരണം ഈ സെൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ്. ഐ ഗോട്ട് അപ്പ്. ഗോട്ട് അപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു വേർബ് പാസ്റ്റിലും മറ്റൊരു വേർബ് പ്രസൻറ്റിലും ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല. ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് വെൻറ്റ് ഔട്ട് ടു ദ വരാന്ത ഫോർ എ ലിറ്റിൽ എയേഴ്സ്. എയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ്. എയർ എന്നുള്ളത് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ്, എണ്ണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നൗണാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫോർ എ ലിറ്റിൽ എയർ എന്നാണ് ശരി രൂപം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 2. There was no medicines in the room. ഇവിടെ വാസ് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള കാരണം തുടർന്ന് വരുമ്പോൾ വായിക്കുക. മെഡിസിൻസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്ലൂറൽ നൗണാണുള്ളത്. അതിനോടൊപ്പം വാസ് പറ്റില്ല. There were എന്നുള്ള പ്ലൂറൽ ഫോമിലേക്ക് വേർബിനെ മാറ്റണം. There were no medicines in the room. I was but and poor. നമുക്കറിയാം ആൻ എന്നുള്ളത് വവൽ സൗണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പിലാണ് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പുവർ എന്നുള്ളത് ഒരു കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന പദമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഐ വാസ് ബട്ട് എ പുവർ എന്ന് ചേർക്കണം. ഫോളിഷ് ആൻഡ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ഡോക്ടർ. ഐ ഫോർഗെറ്റ് മൈ ഡേഞ്ചർ ആൻഡ് സ്മൈൽഡ് ഫീബ്ലി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരേ സെന്റൻസിൽ രണ്ട് വേർബുകൾ. ഫോർഗെറ്റ് ദെൻ സ്മൈൽഡ്. സ്മൈൽഡ് എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ്. അപ്പോൾ അതേ സെന്റൻസിലെ മറ്റൊരു വേർബും പാസ്റ്റിലായിരിക്കണം. ഫോർഗെറ്റ് എന്നതിന് പകരം ഫോർഗോട്ട്. ദെൻ അറ്റ് ഹിംസെൽഫ്. ഹിംസെൽഫ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തെറ്റാണ്. കാരണം ഐ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണിത്. ഐ മൈസെൽഫ് എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ 3. Was it admiring its own beauty? ഈ സെന്റൻസിൽ ഇറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് തെറ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് മാറും. ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇറ്റ് എന്നതിൻ്റെ പൊസസീവ് രൂപമാണ്. അതിൽ അപ്പോസ്ട്രോഫി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഇറ്റ്സ് എന്ന് മാത്രം. വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാ പ്രോനോൺ പൊസസീവ് രൂപങ്ങളിലും അപ്പോസ്ട്രോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ഹിസ്, ഹേഴ്സ്, യുവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോസ്ട്രോഫി ചേർക്കാതെ എഴുതണം. നെക്സ്റ്റ് എ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ള പദത്തിന് മുമ്പിലാണ് എ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇ എന്ന വവൽ സൗണ്ട് കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. വവൽ സൗണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആൻ വേണം. നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് മൊസ്റ്റാഷസ് എന്നുള്ള പ്ലൂറൽ ഫോം തെറ്റാണ്. എ എന്നുള്ള സിംഗുലർ ഡിറ്റർമിനർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം വരുന്ന നൗൺ സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം, മസ്റ്റാഷ്. നെക്സ്റ്റ് ഫോർഹെഡ്. ഫോർഹെഡ് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ്. അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ്. FOREHEAD എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഫോർഹെഡ് എന്നതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 4. Have a snake ever coiled itself around any part of your body? ഈ സെന്റൻസ് തെറ്റാണ്. ഹാവ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തെറ്റായ ഒരു പ്രയോഗമാണ്. എ സ്നേക്ക് എന്നുള്ള സിംഗുലർ ആണ് സബ്ജക്റ്റ്. അതോടൊപ്പം സിംഗുലർ വേർബായ എസ് ഫോം വേണം, ഹാസ്. ദെൻ എ ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര. ആൾ ഓഫ് വി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആൾ ഓഫ് വി. വി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഫോം തെറ്റാണ്. ഇവിടെ ഓഫ് എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോം വേണം. All of us fell silent. The question came from the homeopaths. The topic came up when we are discussing snakes. ഇവിടെ സെന്റൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ്. The topic came up when we are discussing എന്നുള്ള പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പറ്റില്ല. We were discussing എന്ന പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വേണം. കാരണം ആശയം പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുന്നത്. Next, we listened attentively as the doctor continued with the tale. Tale എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക. TAIL എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ്. സ്റ്റോറി എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് TALE എന്ന കറക്റ്റ് ഫോം വേണം. നെക്സ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ദ ഫോളോയിങ്. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് സെന്റൻസുകളെ മാറ്റി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ.
ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂ സ്പോട്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് വളരെ ലളിതമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഭാഗത്ത് നൽകും. നിർബന്ധമായും റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. Question 1. The doctor. Do you have an experience of a snake falling on your body? Friends, no, we don't have such an experience. Question. What did the doctor ask his friends? B. What did they reply? Answers. The doctor asked his friends whether they had an experience of a snake falling on their body. B. The friends replied that they didn't have such an experience. ഇതൊരു യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ആദ്യ സെന്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. അതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നാം ലിങ്കിങ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. വെദർ എന്നോ ഇഫ് എന്നോ ചേർക്കാം. രണ്ടാമത്തത് ആൻസർ സെന്റൻസ് ആണ്. അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ നാം ദാറ്റ് എന്നുള്ള കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ് അഥവാ ലിങ്കിങ് വേർഡ് ഉപയോഗിക്കും. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. നാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് മോഡലുകൾ പരിശോധിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിശദമായ വീഡിയോ വിദ്യാർത്ഥികൾ കണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക. Question 2. Friends, when did the snake incident happen? Doctor. It happened 2 years ago. Question A. What did the friends ask the doctor? B. What did the doctor reply? Answers. A. The friends asked the doctor when the snake incident had happened. Answer B. The doctor replied that it had happened 2 years before. ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു WH ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ലിങ്കിങ് വേർഡായിട്ട് അതേ WH ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡായ വെൻ എന്ന് തന്നെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് ആൻസർ സെന്റൻസ് അഥവാ റിപ്ലൈ സെന്റൻസ്, അതിന് ദാറ്റ് എന്നുള്ള പദവും ലിങ്കിങ് വേർഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വേർബുകളെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ എഗോ എന്നുള്ള പദത്തെ നാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ബിഫോർ എന്നാക്കി മാറ്റി. Now, question 3. Doctor, I have a complaint to register with you. Inspector, what's your complaint about? Question A. The doctor said to the police inspector, dash. Question B. The inspector asked the doctor, dash. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട റിപ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലോസ് ഇവിടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി റിപ്പോർട്ടഡ് ക്ലോസ് മാത്രമാണ് നാം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ആൻസർ എ. The doctor said to the police inspector that he had a complaint to register with him. എ എന്നുള്ള ആ സെന്റൻസ് അഥവാ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെന്റൻസ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് എന്നുള്ള ലിങ്കിങ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു. ഹാവ് എന്നുള്ള പ്രസന്റ് വേർബിനെ ഹാഡ് എന്ന പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി. ഇനി ബി. The inspector asked the doctor what his complaint was about. ഇൻസ്പെക്ടർ പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, അഥവാ ഒരു WH ക്വസ്റ്റ്യൻ. WH ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിങ്കിങ് വേർഡായിട്ട് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും. The inspector asked the doctor what his complaint. What എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നീട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ കംപ്ലൈൻറ്റ് അബൌട്ട് എന്നുള്ള ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈസ് എന്നുള്ള പ്രസന്റ് ടെൻസ് വേർബിനെ നാം വാസ് അബൌട്ട് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതും ശ്രദ്ധിക്കുക. Question 4. Inspector, don't stay anymore here. It is better for you to shift to this old house. Doctor, I am also thinking about this. Question A. What did the inspector tell the doctor? Question B. What was the doctor's response? Answers. ഇൻസ്പെക്ടറുടെ 2 സെന്റൻസുകളുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നതായിട്ട്. ആദ്യത്തേത് ഒരു ഇമ്പരേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്, ഒരു കമാൻഡ് പോലെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസ് പോലെ പറയുന്നത്. ഒരു നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് കൂടെയാണത്. ഇത്തരം നെഗറ്റീവ് ഇമ്പരേറ്റീവുകളെ
കമാൻഡുകളെ റിക്വസ്റ്റുകളെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ മെയിൻ വേർബിനെ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റും. നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ആ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവിന് മുമ്പിൽ നോട്ട് എന്നും ചേർക്കും. ഇൻസ്പെക്ടറുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെന്റൻസ് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് എന്നുള്ള ലിങ്കിങ് വേർഡ് ഉപയോഗിക്കും. ആ രീതിയിലാണ് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻസർ എ. ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ടോൾഡ് ഓർ അഡ്വൈസ്ഡ്. നമുക്ക് ടോൾഡ് എന്നോ അഡ്വൈസ്ഡ് എന്നോ പറയാം, കാരണം ഇതൊരു ശക്തമായ കമാൻഡ് അല്ല. അഡ്വൈസ്ഡ് ദ ഡോക്ടർ നോട്ട് ടു സ്റ്റേ എനി മോർ ദർ. ഡോൺ സ്റ്റേ എന്നതിനെ നോട്ട് ടു സ്റ്റേ എന്ന നെഗറ്റീവ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റി. എനിമോർ ഹിയർ, ഹിയർ എന്നതിനെ ദർ എന്നുമാക്കി മാറ്റി. ഇനി ഇൻസ്പെക്ടറുടെ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിനെ ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ സെറ്റ്, എന്നിട്ട് ദാറ്റ് എന്നുള്ള ലിങ്കിങ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു. ഇറ്റ് വാസ് ബെറ്റർ ഫോർ ഹിം ടു ഷിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓൾഡ് ഹൗസ്. ദിസ് ഓൾഡ് ഹൗസ് എന്നതിനെ ദാറ്റ് ഓൾഡ് ഹൗസ് എന്നും മാറ്റി. ഇനി ഡോക്ടറുടെ സെന്റൻസ് ബി. ദ ഡോക്ടർ റെസ്പോണ്ടഡ്. ഡോക്ടർ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് റെസ്പോണ്ടഡ് ദാറ്റ്, ലിങ്കിങ് വേർഡ് ദാറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ഹി വാസ് ഓൾസോ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അബൌട്ട് ദിസ് എന്നതിനെ അബൌട്ട് ദാറ്റ് എന്നാക്കി മാറ്റിയതും ശ്രദ്ധിക്കുക. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ 5. ഫ്രണ്ട്, ഡോക്ടർ, ഈസ് യുവർ വൈഫ് ഫാറ്റ്? ഡോക്ടർ, നോ, ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഫാറ്റ്. ഷീ ഈസ് എ തിൻ റീഡി പേഴ്സൺ. Question A. The friend asked the doctor dash. Question B. The doctor replied dash. ഇവിടെ A and B എന്നിങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലോസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഭാഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നാം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആൻസേഴ്സ്. A. The friend asked the doctor if his wife was fat. ഫ്രണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ആ ചോദ്യം ഒരു എസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇഫ് എന്ന പദം ലിങ്കിങ് വേർഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ദെൻ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ദ ഡോക്ടർ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് നോട്ട് ഫാറ്റ്, ഷീ വാസ് എ തിൻ റീഡി പേഴ്സൺ. ഒരു ആൻസർ സെന്റൻസ് അഥവാ ഒരു റിപ്ലൈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെന്റൻസുകളെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ നാം ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കും. അത് ചേർത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക. Now question 6. Friend, doctor, when you ran, did the snake follow you? Doctor, no, it did not follow me. Question A. What did the friend ask the doctor? B. What did the doctor reply? Answers. The friend asked the doctor if the snake had followed him when he had run. ഈ ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫ്രണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഡിഡ് ദ സ്നേക്ക് ഫോളോ യു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതൊരു യെസ് ഓർ നോ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അവിടെ വെൻ യു റാൻ എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, അത് ഒരു ആഡ്വേർബിയൽ ക്ലോസ് ആണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഡിഡ് ദ സ്നേക്ക് ഫോളോ യു എന്നുള്ള യെസ് ഓർ നോ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിനനുസൃതമായിട്ട് വേണം ആൻസറിൽ നാം ലിങ്കിങ് വേർഡ് ചേർക്കേണ്ടത്. അതാണ് ആൻസറിൽ ചേർത്ത ഇഫ് എന്നുള്ളത്. വെൻ യു റാൻ എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ആഡ്വേർബിയൽ ക്ലോസ് ആണ്. അതിലെ റാൻ പാസ്റ്റ് ആണ്, അതിനെയും നാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഡ് ദ സ്നേക്ക് ഫോളോ യു എന്നുള്ളിടത്ത് ഡിഡ് ഫോളോ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഫോളോഡ് എന്നുള്ള പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പാസ്റ്റിനെ, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിനെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഹാഡ് ഫോളോഡ് എന്ന് ചേർക്കാനുള്ള കാരണം. നെക്സ്റ്റ് ഡോക്ടർ മറുപടി പറയുന്നത് നോ, ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഫോളോ മീ. നെഗറ്റീവായ ആൻസർ നൽകുന്നു. അതോടൊപ്പം പാസ്റ്റ് വേർബാണ് ഡിഡ് നോട്ട് ഫോളോ. അപ്പോൾ അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണം. ദ ഡോക്ടർ റിപ്ലൈഡ്, നമുക്ക് നെഗറ്റീവിൽ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, നിർബന്ധമില്ല, വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ദ ഡോക്ടർ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാഡ് നോട്ട് ഫോളോഡ് ഹിം. ഹാഡ് നോട്ട് ഫോളോഡ് എന്നുള്ള പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റിയത് ശ്രദ്ധിക്കുക. Question 7. Doctor, the thief had left behind one thing as a final insult. Friend, what was it? Question A. What did the doctor say? B. What did the friend ask? Answers.
A. The doctor said that the thief had left behind one thing as a final insult. ഡോക്ടറുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ്. അപ്പോൾ നാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിനെ നാം വീണ്ടും ടെൻസ് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുക. ദെൻ ഫ്രണ്ട് വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപത്തിൽ നാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ദ ഫ്രണ്ട് ആസ്ക്ഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ. വാട്ട് എന്നുള്ള WH ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് തന്നെ ലിങ്കിങ് വേർഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദെൻ വാസ് എന്നുള്ള വേർബിനെ നാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി. അതാണ് ഹാഡ് ബീൻ എന്നുള്ളത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഈ ടേബിളിൽ കാണിച്ച പോലെ ആം, ഈസ്, ആർ എന്നത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് നാം ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് അഥവാ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ആം, ഈസ്, ആർ എന്നീ വേർബ് രൂപങ്ങളെ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ എന്ന് സിംഗുലറോ പ്ലൂറലോ അനുയോജ്യമാം വിധം മാറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ വാസ് ഓ വേർ എന്നീ പാസ്റ്റ് രൂപങ്ങളെ എപ്പോഴും നാം ഹാഡ് ബീൻ എന്ന പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. Now, question 8. Doctor, how terrible the night was. Friends, let's look for a new house now itself. Question A. What did the doctor say? B. What did the friend say? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടറുടെ സെന്റൻസ് ഹൗ ടെറിബിൾ ദ നൈറ്റ് വാസ് എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് ആണ്. ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെന്റൻസിനെ നാം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെന്റൻസ് ദാറ്റ് എന്ന ലിങ്കിങ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക. രണ്ടാമത് ഫ്രണ്ട്സ് നൽകുന്ന സെന്റൻസ് നോക്കുക. ലെറ്റ്സ് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു സജഷൻ ആണത്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഫോർ എ ന്യൂ ഹൗസ് നൗ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നുള്ളത്. എപ്പോഴും ലെറ്റ്സ് കൊണ്ട് തുടങ്ങി ഒരു സജഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിലെ വേർബിനെ നാം ഷുഡ് എന്നുള്ള ഓക്സിലറി വേർബ് ചേർത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ആൻസേഴ്സ് പരിശോധിക്കുക. അനുയോജ്യമായ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബും ചേർത്തിരിക്കുന്നു. എക്സ്ക്ലമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്ക്ലൈംഡ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ചേർത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദ ഡോക്ടർ എക്സ്ക്ലൈംഡ്. ദെൻ ദാറ്റ് എന്നുള്ള ലിങ്കിങ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു. ദാറ്റ് ദ നൈറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ വെരി ടെറിബിൾ. വാസ് എന്നുള്ളതിനെ ഹാഡ് ബീൻ എന്നാക്കി മാറ്റി. ദെൻ ടെറിബിൾ എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നാം വെരി എന്നുള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻസിഫയർ ആഡ്വേർബും ചേർത്തു, ശക്തമാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദ ഡോക്ടർ എക്സ്ക്ലൈംഡ് ദാറ്റ് ദ നൈറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ വെരി ടെറിബിൾ. ഇനി ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്ന സെന്റൻസ് നോക്കൂ. ദ ഫ്രണ്ട്സ് സജസ്റ്റഡ്, അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു, എന്നിട്ട് ദാറ്റ് എന്നുള്ള ലിങ്കിങ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു. ദെൻ they should look for a new house then itself. look for എന്നുള്ള വേർബിനെ should look for എന്നാക്കി മാറ്റി. now itself എന്നതിനെ then itself എന്നുമാക്കി മാറ്റി. Next, phrasal verbs. Question 1. Complete the following conversation using appropriate phrasal verbs given in brackets. ഇവിടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു. ആ കോൺവെർസേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഫ്രേസൽ വേർബുകൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. ഡോക്ടർ, ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് ഡാഷ് ഫ്രം എ ഡേഞ്ചർ. ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന അർത്ഥം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രേസൽ വേർബാണ് വേണ്ടത്. ഗോട്ട് അവേ. നെയ്ബർ, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഡോക്ടർ, എ കോബ്ര ഫെൽ ഓൺ മീ. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് സോ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി ദാറ്റ് ഐ വാസ് ടെറിബ്ലി. ഞാൻ വളരെയധികം ഭയപ്പെട്ടു, ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ഫ്രേസൽ വേർബ്. ടേക്കൺ അബാക്ക്. ഐ വാസ് ടെറിബ്ലി ടേക്കൺ അബാക്ക്. നെയ്ബർ, ഈസ് ദ സ്നേക്ക് സ്റ്റിൽ ദർ? ഡിഡ് യു ഡാഷ് ഇറ്റ്? ആ പാമ്പ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടോ? താങ്കൾ അതിനെ സെർച്ച് ചെയ്തോ, തിരഞ്ഞു നോക്കിയോ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ലുക്ക് ഫോർ. ഡിഡ് യു ലുക്ക് ഫോർ ഇറ്റ്? ഡോക്ടർ, ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സെർച്ച് ഫോർ ഇറ്റ്. I have still not dashed the shock. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ ഷോക്കിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം വരുന്ന got over. Have still not got over the shock.
Now, question 2. Complete the following passage using appropriate phrasal verbs given in brackets. After he escaped from the snake, the doctor set out to his friend's house. He terribly put across to his friends about the snake incident. They thanked God that he could get away from the dangerous snake. The doctor made up his mind to stay that night there and go back to his room next morning. Question 3. Complete the following passage with suitable phrasal verbs given in brackets. After meals at a restaurant, the doctor turned up in his room around 10 o'clock in the night. After some time, he came across an unwelcome guest, a full-blooded cobra. It coiled around his left arm. He could not put up with the pain it made on his arm. But when the snake saw its reflection in a mirror, it gave up him and moved towards the mirror. Question 4. Replace the underlined words in the following passage with the suitable phrasal verbs given in brackets. ഇവിടെ ഈ പാസേജിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഫ്രേസൽ വേർബുകൾ ചേർത്തെഴുതുക. When the snake landed on the homeopaths, he sat still and prayed to God. It seemed that God didn't ignore his prayer. Ignore. അതിന് തുല്യമായ ഫ്രേസൽ വെർബ് turn down. God didn't turn down. The snake soon abandoned എന്നതിന് പകരം gave up him and moved towards the mirror. The doctor continued sitting there, went on. The doctor went on sitting there for a while and escaped from the snake. Escaped, got away. Now, sentence analysis. Question 1. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. Identify the relative clause. ഈ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആൻസർ. വിച്ച് ഐ വാസ് ദെൻ വിയറിംഗ്, അതാണ് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ്. Question 2. I opened the two windows in the room. Identify the noun phrase in the object position and a prepositional phrase. ഈ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള noun ഫ്രേസും ഒരു prepositional ഫ്രേസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. Answers. Noun phrase in the object position. The two windows in the room. Prepositional phrase. In the room. Question 3. Another lovely thought struck me. Identify the noun phrase in the subject position and the head noun. ഈ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള noun phrase തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന head noun കണ്ടെത്തുക. Answer. The subject noun phrase. Another lovely thought. Head noun. Thought. Question 4. The snake's landing on me and my turning were simultaneous. Identify the subject noun phrase and the verb phrase. ഈ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള noun phrase ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ the verb phrase-ഉം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. Answers. The subject noun phrase. The snake's landing on me and my turning. The verb phrase. Were simultaneous. Question 5. I would get married to a woman doctor who had plenty of money. Identify a relative clause. ഈ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് ഒരു റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആൻസർ. Relative clause. Who had plenty of money. Question 6. Each of us heaved a sigh of relief.
Identify the subject noun phrase and the verb phrase. ഈ സെന്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള നൗൺ ഫ്രേസും വേർബ് ഫ്രേസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആൻസേഴ്സ്: subject noun phrase, each of us. Verb phrase, heaved a sigh of relief. Question 7. It was a snake which was taken with its own beauty. Identify the relative clause. ഈ സെന്റൻസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആൻസർ: which was taken with its own beauty. Now, sentence patterns. Identify the patterns of the following sentences. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ സെന്റൻസുകൾ പരിശോധിച്ച് അവ ഏത് പാറ്റേണിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. Sentence 1. I heard a noise from above. Answer: SVO. I എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ്, heard എന്നുള്ളത് verb, a noise from above എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഫ്രം എബവ് എന്നുള്ളത് ആഡ്വേർബ് അല്ല. എ നോയ്സ് ഫ്രം എബവ്, മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശബ്ദം. അപ്പോൾ എ നോയ്സ് ഫ്രം എബവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ്. നമ്പർ 2. I had about 60 rupees in my suitcase. ഈ സെന്റൻസിൽ I എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ്, had എന്നുള്ളത് verb, about 60 rupees എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റ്, in my suitcase ഒരു adjunct. അതുകൊണ്ട് പാറ്റേൺ കോഡ് SVOA. Sentence 3. I could not sleep. Sentence pattern SV. I subject, could not sleep എന്നുള്ളത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഓക്സിലറി വേർബ് ഉൾപ്പെടുന്ന വേർബ് മാത്രം. Sentence 4. It was an attractive smile. Sentence pattern SVC. It subject, was verb, linking verb. An attractive smile എന്നുള്ളത് subject complement. Question 5. Death lurked 4 inches away. ഈ സെന്റൻസിൽ death's subject, lurked verb, 4 inches away, adjunct or adverbial phrase, SVA. Number 6. My friend gave me fresh clothes. SVOO. My friend subject, gave verb, me, indirect object, fresh clothes direct object. Number 7. The doctor called himself a stupid doctor. SVOC. The doctor subject, called verb, himself object, a stupid doctor object complement. Now construct sentences in the following patterns. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പാറ്റേണിൽ സെന്റൻസുകൾ നിർമ്മിക്കുക. 1. SV. സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് മാത്രം അടങ്ങുന്ന സെന്റൻസുകൾ. He didn't jump. Example sentence. He subject, didn't jump, negative verb. 2. SVO. Subject verb object. He lighted a kerosene lamp. He subject, lighted verb, a kerosene lamp object. 3. SVC. Subject verb complement. The doctor was unmarried. The doctor subject, was, linking verb, unmarried complement. 4. SVOO. Subject verb, indirect object and direct object. The doctor's friends offered him all help. The doctor's friends subject, offered verb, him, indirect object, all help direct object. 5. SVA. Subject verb
adverbial or adjunct. He prayed quietly. He subject, prayed, verb quietly, adverb. 6. SVOA. Subject verb, object, adverbial or adjunct. He kept the lamp on the table. He, subject, kept, verb, the lamp, object, on the table, adverbial phrase. 7. SVOC. Subject verb, object, complement. This story makes the readers happy. This story, subject, makes verb, the readers, object, happy, object, complement. Now, possible discourses. The snake and the mirror എന്ന ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് സാധ്യതയുള്ള discourse questions. 1. Narrative. Narrate the homeopath's experiences with a cobra. 2. Write-up. Both the doctor and the cobra do not harm each other. Prepare a write-up focusing on the coexistence in nature. ഈ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ഹോമിയോപത്സ്, അതുപോലെ തന്നെ കോബ്ര, അവർ പരസ്പരം ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയിലെ കോഎക്സിസ്റ്റൻസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റൈറ്റപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. 3. Diary entry. The doctor writes about his dreadful experiences. 4. Informal letter. The doctor writes to his friend or relative about the snake incident. 5. Formal letter or email. The doctor registers a complaint to the police about the theft. ഡോക്ടറുടെ റൂമിലുണ്ടായ ആ മോഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ഒരു പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫോമൽ ലെറ്ററോ ഇമെയിലോ തയ്യാറാക്കുക. ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്. About the doctor's miraculous escape or his pathetic end from the snake bite. ഒന്നുകിൽ ഡോക്ടറുടെ അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടുന്ന ആ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാരുണമായ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക. 7. Character sketch of the homeopaths. ഇതുവരെ ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിച്ച ഗ്രാമർ പാർട്ടുകൾ, ഡിസ്കോഴ്സ് ഇനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂസ്പോർ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഗ്രാമർ, ഡിസ്കോഴ്സസ് എന്നീ പ്ലേലിസ്റ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവശ്യമായ വീഡിയോകൾ കണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.